محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. صلى الله على جميع التابعين وتابعي من تبعهم بإحسان ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين هم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقرآن المبشرين وأهل طاعتك أجمعين. صلى الله على جميع ساداتنا الصوفية أينما كان مشارق الأرض والمغارب الخاصة جميع التسعة وصولهم وفرم الشيخ المتعصبين المجمعين. صلى إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشيخ هذه الجهة الخاص منهم بوليكم من وزوج والخاص جميع أولياء والمهدم قرى الخاص منهم بوليكم من وزوجته وبولي kedua زوجته وبولي سهر وزوجته وبه سلطان وزوجته وبه منادي وزوجته وبه سيد منير وزوجته وبه علي وزوجته وبه ميزان وزوجته وزوجته وبه عرف وزوجته والشيخ حسن أسعد وزوجته وأصول ما فرم شيخ تاسبين المجموع صلى الله عليه وسلم وزوجته راتب وابنهما الشيخ علي مرتضى وزوجتين عامر قرت جميع أولادهم من الشيخ أحمد زين والشيخ عبد الرحمن والشيخ ميمون والشيخ عائشة والشيخ زليخة والشيخ خديجة والشيخ زليخة وصلى أرواح الشيخ بدر وجميع أولادنا الشيخ محمد بدر والشيخ علي بكر والشيخ زينب والشيخ ربيع عبد اللطيف والشيخ حليمة السعدية وصلى إلى أرواح الشيخ أحمد جفر وجميع أولاده منهم الشيخ أحمد بيضاوي والشيخ حمزة أحمد والشيخ حميدة والشيخ خليلة وصلى إلى أرواح الشيخ إدريس وابن الشيخ محمد تمكن وزوجته وصلى إلى أرواح الشيخ عبد الله بن در وزوجته عائشة رضية والشيخ وصلى إلى أرواح الشيخ مشهدي والشيخ محمود بن جفر وابنه الشيخ بكر والشيخ سلمى وابنها ينصر ذلك وصلى إلى أرواح الشيخ آسيا والشيخ حليمة السعد وابنها كي أحمد فهيم وجميع أولاده منهم كي أحمد بيضاوي وأخي مس أحمد جفري وصلى رحي نين كنون ونين سرفاراتي وماس عبد الرحمن وجميع مشايخ ومشايخ مسوء وصولهم وفرمشيخ متعصبين المجموع صلى الأرواح الشيخ طاهر وزوجته وابنهما الشيخ أزهر وزوجتيه من يعصم جميع أولادهم منهم كي طاهر وكي أي مكي وصلى إلى أرواح محمد مرتضى وزوجته صوت جميع أولادهما كي جعفر الصادق وزوجته عائشة وأخيه مجر سيف الدين وأخته نين حجة مريم وصلى إلى روحي كي حسن بصري بن حافظ وابنه مسعد بن أزاري وجميع مشايخ ومشايخه والأولياء المدفون في قرية سلاتيان تعلم بأسماء وأحوالهم وأصولهم ومشايخهم وإلى أرواح والدينا والديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة خصوصا إلى أرواح الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي وصلى الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي وأصوله ومشايخه وتنتصبين من الله داشم رحمة المغفرة ويعلي درجات في الجنة يعيد علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى الآخرة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakati amin. Meneruskan kajian kitab Daqaiqul Akhbar bab yang kedua yang menerangkan tentang diciptakannya Nabi Adam. Wa ja'ala lan wis ndadekaken sapa Allah fi dalem Nabi Adam dadekno tis'ata abwabin ing sanga pira-pira lawang. Sab'atun utawi lawang kang pitu iku firroksi tetep ing dalem
sirah. Rupane pitu ainahu. Mripat lorone Adam wa udhunahu lan kuping lorone Adam wa min kharahu lan bolongan irung lorone Adam wa famuhu lan lesane Adam. Wasnani utai kang loro dua pintu iku fi badani tetep ing dalem awake utawa badane Nabi Adam. Kubuluhu rupane keliru kolbu iku tulisane. Kubulu rupane dalan ngarepe Adam wa duburuhu lan dalan burine Nabi Adam. Kemarin sudah ditelangkan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah dan tanahnya diambil dari seluruh penjuru bumi. Sekarang Nabi Adam itu sudah menjadi berbentuk seperti manusia tapi tetap berupa tanah. Dan Allah menjadikan bagi Nabi Adam itu 9 pintu. Yang mana 7 pintu itu ada di kepala. Pintu 7 itu berupa 2 matanya. 2 telinganya, 2 lubang hidungnya, dan lesannya. Ya, jadi utama di kepala itu ada 7 pintu. Ya. Maka pintu-pintu yang ada di kepala itu adalah untuk menyerap informasi-informasi yang ada di alam semesta ini. Mata bisa melihat, maka mata lesan akan menginformasikan apa yang dilihat oleh mata. Telinga bisa mendengar, maka juga lesan akan mengungkapkan, menceritakan apa yang didengar. Hidung bisa mencium bau, dan bau itu bisa diceritakan oleh lesan kita. Ya. Subhanallah, itu adalah pintu-pintu masuk. Ya. Jadi semua apa yang kita lihat, semua yang akan kita dengar, semua yang kita cium, ya, itu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Kalau memang bersyukur, ya, kita akan mengungkapkan syukur itu. Dan itu kalau dikirim ke otak, ya, maka akan timbul tafakkur. Ya. Jadi memang kepala ini inti di mana orang nantinya banyak melakukan kebaikan itu ya utamanya dengan anggota yang dari kepala. Ya, kita melihat tingkah lakunya orang baik bisa menyentuh. Mendengar kata-katanya yang baik, ya, maka kita bisa menyentuh. Yang mana itu seperti lapisannya neraka. Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsuhum. Bahwa di neraka itu ada 7 sab. Setiap sab itu penghuninya sendiri-sendiri. Itulah kandungan ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Yang mana hari juga ada 7 ya.
Senin, Selasa, Rabu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 7. Ya. Jadi angka 7 itu ada sir. Dan Bamun pernah, umur orang itu dilipatkan 7 terus. 1 sampai 7 itu masa-masa kecil. Ya. 7 sampai 14 mulai belajar. Ya. 14 sampai 21 itu masa-masa remaja. Ya. 21 sampai 28 itu masa-masa menikah. Harus kerja, punya kerja, harus menikah. Kalau melebihi 28, wah itu bahaya jadi Bapak. 28 sampai 35 itu harus punya kerjaan. Ya. Kalau itu tidak punya kerjaan, itu sudah berat. 30 sampai 42 itu mulai kelakuan. Ya. 42 sampai 49, 140 itu kelihatan. Orang itu pawaan sugih apa ndak, pemelarat ya. Lele wis ngono umur 49 wis ngejar-ngejar nemen jare Bapak. Jadi angka 7 itu. Ya. Nah, yang kedua itu ada di badannya. Lobang, yaitu dubur dan kubur. Ya. 2 kemaluan. Nah, ini yang di bawah ini tidak bisa menyerap informasi, wis. Ya, wis ngeluarno ngono tok ae. Tidak seperti pintu yang ada di kepala. Ya, ini tempat membuang kotoran. Tempat membuang kotoran. Kita bisa bayangkan kalau pintu untuk membuat kotoran ditaruh di kepala, waduh, wis gak ada yang tertarik wis orang-orang itu ya. Cantik bagaimanapun, ya. Itulah nikmat yang harus kita syukuri. Itu sudah pasti. Ya. Ya, tempat buang kotoran itu disembunyikan, diletakkan yang paling tersembunyi. Ya. Tapi kadang orang sekarang tidak malu memperlihatkan sesuatu yang sangat menjijikkan. Ya. Itu sirnya ya. Wa ja'ala lan dadekno sapa Allah lahu keduwene Nabi Adam. Al hawasa jamaknya hawasi. Ing pira-pira indra. Al khamsa kang ana 5. Al basara rupane meripat peninggal indra penglihatan fil aini ing dalem meripat wasam alan pendengaran fil udhunaini ing dalem kuping loro wadzauqa lan penyicip fil fami ing dalem lesan walam salan indra peraba fil yadaini ing dalem tangan loro wasummalan ngambung fil angfi ing dalem piro. Pintunya ada 9, tapi kalau indranya ada 5. Maka jika orang mempunyai ketahuan di luar nalar ini, jadi punya indra yang ke-6. Ya. Indra penglihatan adalah mata. Indra pendengaran adalah terletak di 2 telinga. Ya. Indra penciuman di hidung, indra perasa itu ada di lesan, indra peraba itu ada di tangan. Ya. Betapa ya dalam diri kita itu kalau kita pikirkan
Kita itu diciptakan oleh Allah sangat-sangat agung sekali ya. Mata ini bisa melihat langit yang begitu besar, akan bisa kita lihat dengan mata yang kecil kita. Yang kecil itu. Ya. Pendengaran. Dan semua itu diberi batas-batas oleh Allah. Pandangan kita dibatasi, pendengaran kita dibatasi. Karena kalau dibatasi, kita dibatasi itu tidak akan bisa pernah tidur gitu. Penciuman kita juga dibatasi, kalau tidak ada batasnya semua akan berbau. Ya. Nah, perasa kita itu bisa merasakan sesuatu apapun dari macam-macam rasa. Dari mangga saja itu mulai agak kecut, seger, ya, manis, asin. Loh kok bisa gitu. Ya, kita akan masa mikir itu semua. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kadang kalau sakit itu indah perasa itu indah apa itu? Pencicipan itu agak berubah. Hingga kita tidak enak makan. Ya, maka ada hadis itu kan. Ketika manusia itu mau sakit, didatangi oleh malaikat. Salah satu malaikat itu suruh mengambil ladzatat ta'am. Nikmatnya makanan. Maka semua makanan kalau kita sakit itu rasanya nggak enak. Ya. Makanya syukur kita itu ikhtiari, sukarela, alhamdulillah. Kalau memang syukur kita mutlak wajib, mutlak, waduh, habis untuk alhamdulillah toh. Karena setiap saat itu kita sudah apa? Dibalut oleh nikmatnya Allah. Ya. Itu indera. Sebagaimana kemarin yang pertama itu dalam bab pertama itu sudah saya jelaskan, indera batinnya juga 5. Ya, akal, kolbu, roh, sir, khofi. Ya. Maka orang yang hanya bisa menghidup indera dohirianya saja, itu akan tidak percaya dengan sesuatu yang tidak iman lah. Kebanyakan ya orang ateis itu hanya terbatas kepada indera dohir. Ya. Jadi apa yang tidak bisa diindra oleh dia sulit akan percaya. Ya. Makanya Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu karena manusia itu sudah ada indera dan punya akal, tapi tetap saja semua itu terbatas, akhirnya butuh informasi dari Sang Pencipta alam semesta bahwa ada sesuatu yang gaib. Ya, makanya ini kitab ini menerangkan sesuatu yang gaib, daqaiqul akhbar. Itu. Maka karena indera itu ada semuanya, ya, yang dibawa cuma tangan, semuanya juga ada di kepala. Ya. Maka perasa yang ada di luar itu sulit disifati. Ya. Kita melihat itu bisa kita sifati, saya melihat itu begini. Mendengar juga bisa kita sifati, kita sebutkan dengan kata-kata. Perabahan juga kasar, halus, kayak ini. Ya, rasa juga gitu agak kecil. Tapi kalau sudah di luar itu, maaf, seperti orang bersetubuh dengan istrinya. Itu sudah keluar daripada indera 5 ini. Maka lesan tidak akan bisa mengutarakan bagaimana kenikmatannya. Tidak mungkin. Karena apa? Itu keluar daripada indera 5. Siapa yang akan bisa menyebutkan kenikmatnya orang sedang bersetubuh? Tidak mungkin. Ya, karena itu bukan dihasilkan oleh mata, bukan dihasilkan oleh telinga, bukan dihasilkan dari dzauq, pencicipan, bukan dihasilkan dari peraba.
Ya. Itu aneh. Loh gimana? Tidak akan mungkin bisa mengungkapkan kata-kata. Itu saja sudah begitu. Apalagi sesuatu yang sangat agung. Ya, kita mau mengungkapkan tentang besarnya langit, tentang aras, waduh, sudah sulit sekali. Ya, itu kan sering kita tidak mau memikirkan. Ya, hidup pokok urip, ya. Ya itu. Ada orang mengatakan, waduh kalau ikut Islam itu ruwet, ya. Berat, begini aturannya. Mana ada orang hidup tidak ruwet itu? Ayo, Anda ikut agama apa saja, ruwet. Ya, peraturannya ada semua. Bukan hanya orang Islam saja yang banyak melanggar. Orang-orang di luar Islam agamanya ya banyak yang melanggar agamanya karena dia merasa ruwet dengan aturan-aturan itu. Ya. Karena manusia itu diberi nafsu dan inderanya sudah bisa menyaksikan dan mendengarkan segala sesuatu. Nafsunya itu akan terus berkembang kalau tidak ada aturan-aturan. Ya. Maka manusia kalau Islam itu dinamakan mukallaf. Kalau sudah akil balik namakan mukal, orang yang hidup di bawah tekanan. Ya. Tapi tekanan itu sesungguhnya demi kebaikan manusia itu sendiri. Bagaimana kita mendidik anak kita, kita tekan. Harus belajar, harus disiplin, jamnya makan. Itu apa? Bukan karena apa-apa. Demi kebaikan sang anak. Sedangkan Allah itu Arhamur Rahimin. Zat yang paling maha penyayang daripada yang penyayang. Gak ada. Ya. Kalau sudah kita tahu Allah itu bersifat Arhamur Rahimin, kenapa kita tidak husnudzon dengan perintah-perintah yang ada dalam agama ini? Ya. Kenapa kita tidak husnudzon kepada Allah dengan perintah-perintahnya Allah? Yang pasti itu membawa maslahat bagi diri kita. Itu pasti. Ya. Nah, kalau kita menikmati kenikmatan sesaat, sebentar lagi kapan? Kita akan mati. Ya. Kita akan menikmati dunia. Seberapa kita akan menikmati dunia? Sulit. Ya. Dunia itu sebatas terbatas dan nikmatnya itu ya fa inna na'imaha syiddatun. Fa inna na'imaha bala'un wa rakha'uha syiddat. Nikmatnya itu menjadi bala. Ya. Dan kehidupan longgar di dunia ini sangat sulit. Mau asik itu sangat sulit. Ya. Nikmat apa saja yang dimakan, itu pasti nantinya akan menimbulkan penyakit. Itu pasti kan itu kan. Ya. Sampan manis itu enak terus no. Akan menjadi bala. Naik mobil itu senang keliling terus no. Ya. Enak. Minum-minuman yang segar seperti Sprite apa, nikmat terus no. Tanpa minum air tawar, tanpa minum obat. Ya, tidur enak terus no, tidur dong, tidak ada olahraga. Nganggur itu enak terus no, nganggur. Sulit kan? Terus rokok, ya, masa senggangnya itu sulit. Ya, nganggur enggak enak, aku nganggur tuh enggak. Ya, duwe-duwe, yo ngono bingung katanya. Kaken pabrike, wo pusing mikir. Pegawe semua. Ya. Kok kate muni enak di dunia itu. Ya. Ya kalau dia itu bebas karena tidak sembahyang, anu enak lho. Ya. Kok iso enak iku? Kuwi dolen kok enak kluyur-kluyur. Lah kesel. Ya, numpak motor, ngelok pemandangan, kesel, boleh nih. Capek, butuh uang, golek duit, ya kesel kate dolen niku. Iya toh? Enggak ada. Saking gobloke wong lek muni urip di dunya iku enak.
Ya, sebenarnya berat. Tapi jika dia merasa bahwa dia itu hambanya Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia, disitulah ya dunia yang begitu memusingkan ini akan terasa ya koyo haji loh. Haji ku berat. Tapi karena timbul dari rasa senang ya, itu menjadi ini mah. Itu ya indra itu. Jadi yang dirasakan di luar itu ya sangat sulit. Peraba ini ya dari kulit itu. Nah, sudah. Terus wa yuqalu lan diucap no lama rota apa lama rota. Ani kalane ngersakno sapa Allah Gusti Allah. Ayang huko ing yen to niyup sapa Allah. Niyupaken sapa Allah arruha ing ruh bi Adam. Iku Pak Adamu keliru. Fi Adam ing dalem Nabi Adam alaihi salam. Alaihi kumuka tetep ing atas Adam assalamu tawi selamatan. Amar moko perintah sapa Allah Gusti Allah taala halim Allah arruha ing ruh. Antadkhula ing yento manjing apa ruh bi ing dalam Adam. Tuh. Inilah ya. Maka ketika Nabi Adam itu sudah sempurna berbentuk, ya kayak recong ngono mungkin. Allah meniupkan ruh. Bukan, jangan bayangkan Allah itu nyebul ngono lho ya. Dalam diri Nabi Adam ditiupkan. Karena apa? Ruh itu adalah juz'un latif. Sesuatu yang sangat halus, yang kasat mata. Maka yang paling pantas untuk ruh itu nafku. Kata-kata nafku. Meniupkan. Karena kalau dimasukkan, dia tidak ada, bukan bara. Nah kalau sekarang udara sampai masuk, tidak mungkin kan. Ya, ditiupkan, dipompa, lah gitu ya. Itu kata-kata yang pas saja. Nah, jadi sini ayo yungfikur ruh. Karena ruh itu ciptaannya Allah, bukan bagian dari Allah, bukan. Hati-hati ya. Ada orang yang mengatakan karena apa? Wa nafakhtu mir ruhi, kata-kata dikeluarkan mir ruhi. Ya. Kalau kita kembali kepada pembahasan nahwu, kata-kata ruhi itu kan idhofah. Susunan idhofah. Ada ruh, ada ya mutakallim. Ya, dengan ruh itu berupa masdar. Itu namanya ruh itu idhofah mahdhuf. Idhofah mahdhuf. Ada idhofah ghairu mahdhuf. Kalau idhofah mahdhuf itu mesti idhofahnya itu di situ mengira-ngirakan 3 huruf jer. Kalau ndak fi ya min. Kalau ndak ada fi dan min ndak pantas pasti lam. Jadi ini ruhun li itu ruh milikku. Ciptaan. Jadi babu syajar, pintu kayu, pintu yang terbuat dari berarti babun min syajar. Hati-hati. Ya kalau orang tidak belajar nahwu itu ruhi itu adalah idhofah mahdhuf, idhofah murni. Ya kalau ghairul mahdhuf itu ghairul mahdhuf itu makna apa? Apa namanya lah biasa saja. Kenapa? Bisa infisal. Ya. Hal min talibi hajatin. Ya, itu di diba itu ya. Biasanya berupa isim sifat. Apakah ada orang yang mencari meminta hajat? Itu maka bisa dipisah. Hal min talibin hajatan. Bisa begitu. Tapi kalau mahdhuf enggak bisa, memang ittisal. Ya. Jadi roh itu ciptaan Allah. Kalau orang Mu'tazilah bukan mengatakan ciptaan Allah. Roh itu ada karena Allah wujud. Wujudnya roh karena Allah wujud. Ya.
falsafah, filosof. Orang Mu'tazilah itu seperti orang filosof. Dia mengatakan begini, kalau ada ini lobang ini, longan ini ya, itu kan kamu masa buat sih, cukup kamu naruh dampar ini di bawah sudah ada loh. Nanti roh itu juga begitu katanya orang Mu'tazilah. Ya, itu kan gagal paham, dikira seperti Nabi Musa itu Ruhullah. Ya. Rohnya di anaknya kan. Ya bukan. Ya, itu tidak ngerti susunan bahasa Arab ada idhofah mahdo atau ghairu mah. Kalau mahdo itu mengira-ngirakan ada 3 huruf di situ. Salah satunya. Ya. Kalau tidak fi, ya, min atau lam. Itu kalau orang tidak belajar baca nahwu ya sulit, ya, sulit. Nah, ini jangan terus Allah itu bayangno Nabi Adam disebul ndak. Karena yang pantas dengan roh itu nafhu gitu ya. Terus yang pantas ngono. Wong roh itu kita itu ndak tahu di mana. Ya, karena roh itu kulir ruhu min amri rabb. Katakan Muhammad bahwa roh itu adalah dari alam amr. Allah itu Senawi dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan ada riwayat bahwa alam yang diciptakan Allah itu ada 360.000 alam. 360.000 alam. Ya, alam ruh itu, alam amri itu adalah makhluk ciptaan Allah yang hanya Allah itu bilang kun, amr, perintah. Jadi tanpa ada bahan. Karena Nabi Adam kan diambilkan dari tanah sana, jasad. Kelontongan. Jadi aslinya yang insan itu ya ruh itu. Inilah amanat yang sangat berat. Karena ruh itu fitrah. Fitratallahil lati fataron nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Ruh itu diciptakan oleh Allah sangat suci, suci betul. Dan ruh itulah yang bisa berinteraksi dengan Allah. Ya, maka pada diri manusia itu ada alam musyahadah. Iki alam musyahadah sing ketok iki. Yang bisa diindra dengan indra 5 tadi. Tadi ada alamul amri, itu ruh itu yang mempunyai juga 5 akal, qalb, ruh, sir, khofi. Itu kata Imam Ghazali, roh itu sebenarnya ada pada diri jasad manusia itu sesuatu yang gharib, asing. Karena roh itu bukan di alam ini hidupnya sebenarnya, gitu loh. Asing. Ya. Makanya kalau nanti kembali kepada Allah kita kembalikan itu ya harus tetap suci loh. Ini amanat yang sangat berat. Kita dititipi sesuatu yang suci untuk menjaga kesuciannya. Itu yang berat. Makanya la tabdila li khalqillah. Tidak boleh, tidak ada orang yang berhak untuk mengganti apa? Ciptaan Allah. Karena ruh itu sudah suci. Ketika di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala. Ruh itu dikhitab oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Iya, engkau Tuhanku ya Allah. Sudah roh itu sudah menyaksikan begitu. Ketika masuk ke jasad kita, kok kita tidak iman kepada Allah? Roh itu diajak iman kepada yang lain. Itu namanya sudah merubah ciptaan Allah. Bayangkan merubah irung yang pesek dimbangi roh itu haram, itu taghyirul hil. Yang paling berat taghyirul hil adalah merubah roh yang suci itu menjadi kufur. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya orang yang menyekutukan Allah. Ini fatal sudah. Karena roh ini sebenarnya tujuan yang asli, yang mahalun nadror, tempat Allah melihat. Maka jika sudah roh ini dijajak kufur, maka sudah tidak dipandang oleh Allah. Apapun kebaikan Anda, tidak ada artinya.
Ya, makanya orang iman itu sejelek-jeleknya orang iman, katanya Imam Syafi'i Al-Asyadili. Kalau Anda dikasep melihat imannya orang sing paling ahli maksiat, wis pokok iman, itu matahari itu kalah sinar. Ya, maka kita sebenarnya kepada siapapun, terutama kepada orang iman, itu tidak boleh benci kepada jasadnya, harus benci kepada kelakuannya. Ini sing repot.